Hello, good morning dear students and welcome back to our video session. I am Vaibhav Shah and today we are going to discuss chapter number first, that is nature, purpose and scope of business, and today we are going to discuss page number first, second and some of the portion of page number third. In last session we discussed everything about the paper style of board examination. You have to follow that paper style in your standard 11 also, because it will be helpful to functionalize very properly when you will come in standard 12. Today we are going to discuss chapter number first itself, and here first of all we will discuss about the introduction, because till the day you have heard this word business but you actually don't know what is business and how it is work and everything regarding the business. Even you don't know which activities are called economic activities and which activities are called non-economic activities, and nothing about the commercialization. So today we are going to discuss about all these points in this particular video session. I hope I am very clear and audible to you. If you are not able to see the board properly, then change your video quality from 144. It is the default video quality given by YouTube. The three dots which are given on the upper left corner or upper right corner of the video, you have to click on them and change the quality of video from 144 to 480. That is the perfect preferable size, and then you will be able to see each and everything which I have mentioned over here in the board, and you will be able to see whatever I am writing in this board. So before that, let us start page number first of your chapter, that is chapter number 1, nature and scope of business. First of all, here in this chapter, what are the things which we are going to discuss? Let us take the glimpse of all these activities. First of all, in this chapter we will talk about the economic activity which is given on first page itself. Then we will move towards the non-economic activity and difference between economic and non-economic activities. So first of all we will talk about the economic activities, then we will move towards the non-economic activities, then we will discuss about the difference between economic and non-economic activities. Then furthermore, when we move forward, then we will discuss about the types of economic activity, in which basically we are having three types. First one is business, second one is profession, and third one is employment, or we can say the job. In business, particular in the topic business, we are going to discuss about the meaning and definition, then characteristics of business, that by these characteristics we will be able to understand what are the things that make the particular activity a business activity. Then we will discuss about the objectives of the business, then the risk associated with the business, that is business risk, and lastly in this topic we will discuss about the causes of business risk. Then next one is a profession, in which we are going to discuss about the meaning and characteristics of profession. Then next one is in employment, we are going to discuss about the meaning, then characteristics of employment, and lastly we will discuss about the differentiation between these three economic activities, that is business, profession and employment. Then we will move towards the classification of business activities. See, the thing which we discussed up to this lecture is about the economic activities, or we can say the type of economic activities. But now we are going to discuss about the classification of economic activities, and that is divided into three parts. First one is a trade, second one is a commerce, and third one is a industry. In that particular topic, like in a trade,
we are going to discuss about the meaning of trade, then characteristics of trade and types of trade. Then moving further, in commerce we are going to discuss about the meaning of commerce, characteristics of commerce and difference between trade and commerce. And lastly, in industry we will discuss about the meaning and classification of industry. See, my explanation style is that I am going line by line and point by point, so that you will be able to understand each and every topic very clearly. Sometimes it may happen that the different teachers are using different styles of teaching or explanation. So in our style or in my style, you will not confuse in any of the words, because I will give you detailed explanation regarding each and every topic. Till the time in this lecture I said everything in English itself. If you are comfortable with particularly English language, then it is good for me and you also. So we will continue this sessions in English only. But I know there are some of the students who required some kind of explanation in Gujarati and Hindi. So we'll mix the language of Gujarati along with English, because Hindi is also not that much, I am not that much proficient in Hindi, and that's why I am not using it, because sometimes it may happen that the pronunciation will be different and the meaning will be different. So let us start with the introduction of this particular topic, that is introduction. Economic activities keep trade and commerce alive all over the world. As today we are seeing that there are different kind of economic activities are there, and by that way the world is going through, or the world is alive. In your city or village, it means now you have to observe and remember each and every activity which is going nearest your area. That is a potter, a blacksmith or a weaver. A cobbler gets economic benefit or monetary returns through economic activities. આપણે આજુબાજુમાં જોઈએ છીએ, કુંભાર છે એ માટલા ઘડતા હોય છે, સુથાર છે, લુહાર છે, બરાબર છે, મોચી લોકો છે જે શૂઝ ને એવું સીવતા હોય છે, વણકર લોકો છે કે જે કપડા ને એવું બનાવતા હોય છે. તો આપણી આજુબાજુમાં બધી જ જે એક્ટિવિટીઝ થાય છે એ દરેક એક્ટિવિટીઝ છે એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ છે. એવરીથિંગ વિચ ઇઝ ગોઈંગ નિયરેસ્ટ અસ, all kind of activities is a economic activities. આગળ જોઈએ આપણે, thousands of employees work in cities in small big factories to get employed. હવે આ બધી જે આપણે વાત કરી, આ બધા એક ટાઈપના પ્રોફેશન અથવા તો એક ટાઈપના બિઝનેસ છે કે જ્યાં અલગ અલગ લોકો પોતાનું જે ઇન્જેન્યુઇટી છે એને યુઝ કરીને એ લોકો કોઈક ને કોઈક બેનિફિટ થઈ છે. પણ આપણે આપણી આજુબાજુના એરિયામાં જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા એવા વર્કર્સ છે કે જે મોટી મોટી ફેક્ટરીની અંદર વર્ક કરે છે, અને એ લોકો એનાથીને એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે જોબ છે એ અચીવ કરે છે, અને એમને એના રિટર્નમાં સેલેરી મળે છે. ડન. All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income. આ બધી જેટલી આપણે વાત થઈ, આ બધી જ એક્ટિવિટી છે એ એક્ટિવિટીને કેવી એક્ટિવિટી કહેવાય છે? ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. કેમ કે આ બધી એક્ટિવિટી શું કામ કરવામાં આવે છે? અર્ન ઇન્કમ. કોઈક ને કોઈક ઇન્કમ છે એ આપણે અર્ન કરવા માટે થઈને આ બધી એક્ટિવિટીઝ છે એ કરીએ છીએ. So the main objective behind the economic activity is on any kind of monetary return. Done. Business is an economic activity conducted with the objective of profit. તો હવે એની અંદર આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી ની અંદર ડિસ્કસ કરીએ તો એ શું છે? તો કે છે બિઝનેસ, અને એનું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ શું છે? અર્ન profit. So business is an activity which is done for the purpose of gaining the economic return, which is called profit. Next આપણે જોઈએ
તો besides business, profession and employment are also the types of economic activity. બરાબર, જે ત્રણે ત્રણ આપણે આગળ જતા ડિસ્કસ કરવાના છીએ, જેમ કે એક છે બિઝનેસ, બીજું છે પ્રોફેશન અને ત્રીજું છે એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો આ બધી જ વસ્તુ છે એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝની અંદર આવે છે. Human needs are increasing continuously and man has to perform economic activity to satisfy his needs. Example, the farmer produces food grains, lawyer charges fees for representing case in a court on behalf of his client, and worker gets wages by working in the factory. Now, along with business, we are having two more economic activities are there. Like, human wants are unlimited. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી જરૂરિયાતો છે, human needs are increasing day by day. આપણને યાદ છે કે in the initial years we are having the barter system, કે જ્યારે આપણે goods અને services against goods and services ટ્રાન્સફર કરતા હતા અથવા તો એક્સચેન્જ કરતા હતા. પણ એ ટાઈમની જે નીડ હતી ને એ કોમન નીડ હતી, સ્પેસિફિક નીડ નહોતી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ વીટ ઓર રાઈસ. તો એ ટાઈમે બાસમતી રાઈસ નહોતા કે લોકોને બાસમતી રાઈસ જ જોવે. એ ટાઈમે શૂઝ એટલે શૂઝ હતા. એમાં એવું જરૂર નહોતી કે મારે આવી ડિઝાઇન, આવી પેટર્ન, મારે સ્પોર્ટ્સ શૂઝ જોવે છે, મારે પાર્ટી વેર જોવે છે, કે અત્યારના જે બધા અલગ અલગ લેટેસ્ટ બધા હોય છે એ બધા જોવે છે, એવું નહોતું. તો શરૂઆતમાં એ બધી એક્ટિવિટીઝ બહુ પ્રોપરલી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ અગેન્સ્ટ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ચાલતું હતું. પણ પછી ધીમે ધીમે જેમ આપણી નીડ્સ બધી સ્પેસિફિક થતી ગઈ એમ હવે એવી પોસિબિલિટીઝ બનવા માંડી છે કે આ બધી વસ્તુમાં આપણે હવે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરવી પડશે. એટલે એના માટેના આપણને એને એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, કેમ કે હ્યુમન નીડ્સ છે એ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એન્ડ મેન હેઝ ટુ પરફોર્મ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી to satisfy his needs, because there is no concept like free meal. મફતમાં કાંઈ જ નથી મળતું. એટલા માટે જો આપણે આપણી અલગ અલગ નીડ્સ પૂરી કરવી હશે તો આપણે અલગ અલગ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝની અંદર જોઈન થવું પડશે. એમાંની અમુક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝની આપણે વાત કરીએ તો સમજો કે બિઝનેસ છે, સેકન્ડ વન ફાર્મર છે, એ ફાર્મિંગ કરે છે, બરાબર છે. થર્ડ વન એડવોકેટ, જેને આપણે વકીલ પણ કહીએ છીએ, એ શું લે છે? ફીસ. બરાબર, ફાર્મિંગ કરીને એ લાઇવલીહુડ ગેઇન કરે છે. જ્યારે એડવોકેટ છે એ એક જાતનું શું છે? પ્રોફેશન છે કે જ્યાં એ ફીસ ચાર્જ કરે છે ટુ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ કેસ ઓફ હિઝ ક્લાયન્ટ. આપણે કોઈ પણ ઇશ્યુઝ ત્યાં હોય, કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ્સ ત્યાં છે તો આપણે કોની પાસે જઈએ છીએ? એડવોકેટ પાસે. ને એડવોકેટ પાસે જઈને એને શું કહેશું કે સાહેબ મારે આની સાથે ઝઘડો થયો છે, કે સાહેબ આને મર્ડર કરી નાખ્યું છે, કે આને ચોરી કરી છે. તો એવા કેસમાં આપણે એડવોકેટ પાસે જઈએ છીએ. એડવોકેટ આપણી પાસેથી ફીસ લે છે અને ફીસના બદલામાં એ આપણને શું આપે છે? આપણો કેસ છે એ કોર્ટની અંદર એ લડી આપે. ને લડવાને લીધે થઈને આપણે કેસ જીતી પણ જઈએ છીએ અને ન પણ જીતીએ તો પણ વી હેવ ટુ પે ધ ફીસ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર. એટલે આમ જો તો ફાર્મર અને ફાર્મિંગ છે એ પણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે. એડવોકેટ છે એ જે ફીસ લે છે એ પણ એક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે. અને ત્રીજો જે કેસ આપણને આપ્યો છે, વર્કર ગેટ્સ વેજીસ બાય વર્કિંગ ઇન અ ફેક્ટરી. ત્રીજો જે કેસ છે એ છે વર્કરનો. આપણે અહીંયા બધી એક્ટિવિટીઝ લખી છે એટલે એમ જ લખીએ તો વર્કરને શું મળશે? સેલેરી. બિઝનેસમેનને શું મળે છે? પ્રોફિટ. એડવોકેટ એટલે કે એને કહેવાય પ્રોફેશનલ. ડોક્ટર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એડવોકેટ આ બધા પ્રોફેશનલ છે, એમને મળે છે ફીસ એમની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝમાં. અને વર્કર છે એને કહેવાય એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો એમ્પ્લોઈઝને મળે છે સેલેરી. આ ત્રણ વસ્તુ એવી છે કે જે હવે આગળ જતા આપણે ડિસ્કસ કરશું. એટલે કોઈ પણ, પછી એ પોટર હોય, બ્લેકસ્મિથ હોય, કોબલર હોય કે કોઈ પણ હોય, એ જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ કરે છે એ બધી જ એક્ટિવિટીઝ કેવી છે? ઇકોનોમિક. દે આર અર્નિંગ ઇન્કમ. લાઈક બિઝનેસ છે તો પ્રોફિટ છે, એનો અર્નિંગ ઇન્કમ છે. ફાર્મિંગ છે એ લાઇવલીહુડ માટે, પણ ફાર્મિંગમાં એ જે ફૂડ ગ્રેઇન પ્રોડ્યુસ કરશે એ માર્કેટમાં સેલ કરશે અને એમાંથી એને ઇન્કમ જનરેટ થશે, જે પણ ઓબ્વિયસ છે કે એનું શું છે? પ્રોફિટ જ છે.
Advocate is a professional who is having a specific kind of a degree to fight a case in a court. એટલે એડવોકેટ છે બરાબર છે, એ ફીસ ચાર્જ કરે છે because he is the professional, અને વર્કર છે એ એમ્પ્લોયમેન્ટમાં છે, કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટમાં છે, એટલે એને પણ શું મળે છે? સેલેરી. તો આ બધું જ શું છે તો કે અનઇન્કમ ઇન અ ઇકોનોમિક રિટર્ન્સ. એટલે આપણે ઇકોનોમિક રિટર્ન માટે થઈને આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ. All these activities are called economic activities as the objective of these activities is to get monetary returns. On income અથવા તો જેને કહીએ કે monetary return છે એ આપણો main objective. Now let us move towards the second paragraph of this particular topic introduction. Some persons in society performs activity without aiming of economic benefit or monetary returns. Example, a social worker is working with the aim of social service. So now, I hope you understand all these things very clearly. Let us move towards the next point, or we can say, let us move towards the next concept. That is, along with economic activities, we are having some of the non-economic activities are also there in the business that will be not for the earning income but for the purpose of gaining some kind of inner peace, or we can say it is not the activity which is done for the purpose of getting anything in a return, but it is the activity for the benefit of the society. તો આપણે આને ઇકોનોમિક કહેશું, તો એને કહેશું નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. સો અહીંયા જે અનઇન્કમ હતું, અહીંયા નો મોનેટરી પર્પસ, કોઈ જાતની ઇન્કમ અર્ન કરવાનો પર્પસ અહીંયા આગળ હોતો નથી. હવે એવા લોકો વિશે ડિસ્કસ કરીએ તો સમ પર્સન્સ ઇન સોસાયટી પરફોર્મ્સ એક્ટિવિટીઝ વિધાઉટ એઇમિંગ એટ ઇકોનોમિક બેનિફિટ ઓર મોનેટરી રિટર્ન્સ. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે નથી કરતા. કેમ કે આપણે જોઈએ તો સમર આવે ને એટલા માટે થઈને તરત જ આ બધી જે અલગ અલગ બધી એનજીઓસ છે, નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ લોકો તરત ને તરત ફ્રીમાં પેલા પક્ષીઓ માટે માળા અને કુંડા ને એવું બધું ફ્રીમાં તમને આપે છે. ઘણા બધા લોકો બહાર પાણીની પરબ બંધાવે છે. ઘણા બધા સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ અને સોશિયલ વર્કર્સ છે કે જે આ બધા માટે થઈને ફાઇટ કરે છે. અમુક છે એનિમલ વેલફેર માટે એક્ટિવિટીઝ કરે. તો દે આર નોટ એક્સપેક્ટિંગ એનીથિંગ ઇન અ રિટર્ન. એટલા માટે તેને નોન ઇકોનોમિક કહેવાય કે એમાં કાંઈ જ એક્સપેક્ટેશન નથી. નો મોનેટરી પર્પઝ, કોઈ જાતની ઇન્કમ, કોઈ જાતની સેલેરી કે કોઈ જાતની ફીસ એ લોકો નથી લેતા. એ સેવા કરવા માટે થઈને છે, એટલા માટે એને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ, સોશિયલ વર્કર ઇઝ વર્કિંગ વિથ ધ એમ ઓફ સોશિયલ સર્વિસ. તો એનો બેનિફિટ શું હોય છે? that he is working for the upliftment of the society. He is not working for gaining anything. એનો કોઈ પર્પસ કાંઈ મેળવવાનો નથી. એને સોસાયટીને ફાયદો જ કરવો છે. એ પોતાના માટે થઈને કોઈ વસ્તુ કરતા નથી. If doctor provides free medical service with the motivation of social service, it is called non-economic activity and there is no objective of economic benefit, monetary consideration or monetary returns. તો આના એક્ઝામ્પલમાં આપણે લઈએ તો સૌથી પહેલા સોશિયલ સર્વિસીસ અથવા તો સોશિયલ વર્કર્સ. બીજું એક એવું એક્ઝામ્પલ આપીને તમે એમ કહેશો કે નહીં, યસ યુ આર રાઈટ, that is mother's care for her child. It is the service rendered by a mother for her child. ક્યારે આપણને કોઈ જાતનું આપણી પાસેથી મોનેટરી રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરે છે આપણા મધર ફાધર તમને ભણાવવા ગણાવવા માટે કે આગળ વધારવા માટે? Is there any kind of economic return they are expecting by this way? It is not. કેમ કે એમને ખબર જ છે it is our duty. So same way the social workers,
who are working for the upliftment and betterment of the society is also working for the same purpose, and there is no any kind of economic consideration attached with that particular thing. એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણને એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ડોક્ટર પ્રોવાઇડ્સ ફ્રી મેડિકલ સર્વિસીસ with the motivation of social service, it is called non economic activity. ઘણા બધા સારા એવા ડોક્ટર્સ છે કે જે વીકડેઝમાં મંડે ટુ સેટરડે પોતાની ક્લિનિક ઉપર અથવા તો હોસ્પિટલમાં એ લોકો મોનેટરી રિટર્ન માટે થઈને બિઝનેસ એટલે કે પ્રોફેશન કરે છે. પણ ઘણા બધા ડોક્ટર્સ એવા પણ છે કે જે સાવ નેગ્લિજિબલ ફીસ પર સર્વિસ આપે છે, અને ઘણા બધા ડોક્ટર્સ એવા પણ છે કે જે વીકેન્ડ્સની અંદર ફ્રી સર્વિસીસ આપે છે એવા લોકો માટે કે જે લોકોની મોનેટરી ઇન્કમ લિમિટેડ છે અને એ લોકો હાયર લેવલની મેડિકલ ફેસિલિટીઝ અફોર્ડ કરી શકતા નથી. પણ જો ડૉક્ટર પોતાની ક્લિનિક ઉપર સર્વિસ આપે છે અને ત્યાં આગળ ફીસ ચાર્જ કરે છે તો પછી એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે. પણ જ્યારે એ ફીસ ચાર્જ નથી કરતા તો એ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે. There is no objective of economic benefit, કોઈ જ રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન નથી હોતી, મોનેટરી કન્સિડરેશન નથી હોતું અને મોનેટરી રિટર્નની પણ એક્સપેક્ટેશન નથી હોતી. Done? So it is total about the introduction. Now let us move forward to the first concept, that is economic activities, which is for the purpose of earn any kind of income or monetary purpose. અહીંયા આગળ આપણે કાંઈક ને કાંઈક એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ. Let us take an example. If a teacher is providing a free services of a teaching in a backward class, or we can say in a very remote area, તો પછી એ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. પણ અત્યારે અમે જે કરીએ here we are expecting something in return, and that's why it is economic activities. Economic activities means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. અહીંયા આગળ લાઈન કરશું આપણે. If it is asked in your examination that what is economic activity, then you have to write this particular sentence over there. તો એને economic activity કહેવાય છે. Man has to perform economic activity for his livelihood. શું કામ આપણે economic activity કરીએ છીએ? આજે અમે ટીચિંગમાં શું કામ છીએ? તો કે એમાંથી ને જે ઇન્કમ થાય એમાંથી અમારું ફેમિલી ચાલે છે. ઇટ ઇઝ ફોર લાઇવલીહુડ. તમારા પેરેન્ટ્સ બિઝનેસ કરે છે તો બિઝનેસમાંથી પ્રોફિટ અર્ન કરે છે તો એનાથી ને તમારું ઘર ચાલે છે. પ્રોફેશનલ્સ લાઇક ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઝ, એન્જિનિયર્સ આર પ્રોવાઇડિંગ ધેર સર્વિસીસ ફોર સમથિંગ ઇન અ રિટર્ન, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફીસ. અને એ ફીસથી ને એમનું પણ ઘર ચાલે છે. તો આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કે જેના પરથી આપણે કહી શકીએ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ ઇઝ ફોર ધ લાઇવલીહુડ, બેટરમેન્ટ માટે થઈને છે. સો દેટ હી કેન સેટિસ્ફાય હિઝ નીડ્સ બાય ગેટિંગ મની. તો આપણે પૈસાથી ને એનાથી જે પૈસા મળે છે એનાથી આપણે આપણી નીડ્સ છે એ પૂરી કરી શકીએ છીએ. ઓલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ આર કોલ્ડ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટીઝ. ત્યાં લાઈન કરશું. દરેક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ હોય, પછી ડૉક્ટર હોય, એડવોકેટ હોય, ફાર્મર હોય, બિઝનેસમેન હોય કે કોઈ પણ હોય, આ બધી જેટલી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે એ બધીને પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી કહેવાય. જો કોઈ કંપની મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે તો એ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી છે. પણ કોઈ ટ્રેડર એના દ્વારા મેન્યુફેક્ચર થયેલી વસ્તુ માર્કેટમાં સેલ કરે છે તો એ સેલિંગ છે એ પણ એક જાતની શું છે? પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી. એટલે આ બધી જ વસ્તુ જેટલી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે એ બધી પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી કહેવાય છે. A person doing economic activity satisfies the need of others and gets economic benefit for him. કોઈકની નીડ આપણે સેટિસ્ફાય કરીએ છીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અ બિઝનેસમેન ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. તો ગુડ્સ ને સર્વિસ પ્રોડ્યુસ કરે અને ગુડ્સ ને સર્વિસ માર્કેટમાં આપશે તો જે લોકો પરચેસ કરે છે એમની સ્પેસિફિક નીડ પૂરી થશે. પણ સાથે સાથે જે બિઝનેસમેન છે એને ઇન્કમે મળશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું કરીએ કે ભાઈ ગ્રોસરી સ્ટોર છે, પ્રોવિઝન સ્ટોર, એ લોકો ફૂડ ગ્રેઇન સેલ કરે છે, જે ફૂડ ગ્રેઇન આપણે જનરલી લેતા હોઈએ છીએ. તો સિંગલ વે હી ઇઝ ગિવિંગ અ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટુ ધ કસ્ટમર્સ. પણ બીજી બાજુ એનું એક્સપેક્ટેશન શું છે કે આ ગુડ્સ ને સર્વિસ જે લે છે એ મને કોઈક ને કોઈક ઇન્કમ આપશે.
એ લોકો મને જે પૈસા આપશે એ પૈસામાંથી ને હું મારા ફેમિલીની જેટલી નીડ્સ છે એ બધી નીડ્સ છે એ સેટિસ્ફાઈ કરી શકીશ, એટલે કે જેટલી નીડ છે એ બધી નીડ્સ હું પૂરી કરી શકું એમ. સો ઇટ ઇઝ સમથિંગ ઇન અ રિટર્ન, that's why it is economic activity. For example, a farmer by producing food grain, બરોબર, ફાર્મર છે એ ફૂડ ગ્રેન બનાવે છે. પહેલા બાટર સિસ્ટમ હતી એટલે અંદર એક્સચેન્જ કરતા, હવે એ શું કરે છે, they are selling their food grain in the market and getting money in return, અને રિટર્નમાં એ લોકો એની પાસેથી પૈસા મેળવે છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, વીવર બાય મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્લોથ, જે વણકર હોય છે જે કપડાં વણે છે, બરાબર, એને બીજા શબ્દોમાં વીવર કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. એ લોકો વીવિંગ કરે છે અને એનાથી એ લોકો ક્લોથ બનાવે, ક્લોથ સેલ કરશે અને પૈસા અર્ન કરશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, અ કાર્પેન્ટર બાય મેન્યુફેક્ચરિંગ ફર્નિચર સેટિસ્ફાય ધ નીડ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ક્લાસીસ ઓફ સોસાયટી એન્ડ બાય ધીસ વે ગેટ્સ ઇકોનોમિક રિટર્ન. ત્રણ જોઈએ આપણે, ફાર્મર જોઈએ, વીવર જોઈએ અને ફર્નિચર એટલે કાર્પેન્ટર જોઈએ. ઉપર આપણે કોબલર જોયું, બ્લેકસ્મિથ જોયા, પછી બિઝનેસમેન છે, પછી એડવોકેટ્સ છે, પછી વર્કર્સ છે. all they are working for something, getting something in a return. They are expecting a monetary return by his activities, અને એ એક્ટિવિટી કરવાથી જે મોનેટરી રિટર્ન એમને મળે છે એ રિટર્નથી એમનું લાઇવલીહુડ ચાલે છે. That's why the economic activity is for the earn income or for the monetary purpose. Economic activities is the center of the modern world, because in today's world majority of the activities which we are using or which we are seeing is of the economic nature, because it satisfies the every need of the society, whether it is the basic necessities or comforts or luxuries. Now let us move towards the second point, that is non-economic activities. So here no monetary purpose is there, nothing can be expecting in a return, because here the basic motto is the welfare of the society and welfare of the people. The objective of non-economic activities is neither monetary returns nor economic gain. Some person in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains. For example, social service carried out by social worker, nursing activity by mother for her children, or working of volunteer propagating the unity of community, volunteer working in relief camps where the people are affected by natural calamities like earthquake, tsunami, etc. are called non-economic activities. So it is totally contrary to the economic activities. In economic activities we are expecting something, that is earning of income, and it is monetary purpose. But non-economic activity is a social service for workers, mother's care, it is not for any kind of monetary purpose, it is contrary. So the objective is neither monetary returns nor economic gains. We are seeing every now and then there are so many people who are engaging in this kind of charity and community upliftment process. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી આજુબાજુમાં ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે આવા ટાઈપની સર્વિસીસ કરતા હોય છે. એ લોકો વોલેન્ટિયર્સ હોય છે કે જે અલગ અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પોતાની વોલેન્ટિયર ફેસિલિટીઝ આપતા હોય છે અને એમને કોઈ જાતની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીનો કે કોઈ જાતનું રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન્સ હોતી નથી. હવે social perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains. Example, હવે અહીંયા આગળ ઘણા બધા એટલીસ્ટ 5 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. સૌથી પહેલું જો તો સોશિયલ સર્વિસ કેરીડ આઉટ બાય સોશિયલ વર્કર. આપણે ઘણા બધા સોશિયલ વર્કર જોઈએ જે તમારા નાના નાના પ્રોબ્લેમ્સ હોય જેનું સોલ્યુશન લાવતા હોય છે, ઝઘડામાં વચ્ચે પડીને છૂટા પડાવતા હોય છે, અલગ અલગ બધા બેનિફિટ્સ છે એ તમને મળી રહે એ બધી વસ્તુ માટે સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ હોય છે. તમે એનું એક એક્ઝામ્પલ લ્યો તો આ મેગી જેવી હાર્મફુલ પ્રોડક્ટ જ્યારે હતી
તો એ સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ હતા કે જે લોકોએ એની સામે ઓપોઝિશન પકડ્યું અને એના લીધેથી મેગી છે એને બેન કરવી પડી અને અમુક ટાઈમ પછી એ રીઇન્ટ્રોડ્યુસ પણ ચેન્જીસ સાથે થયો. તો એ સર્વિસીસ છે નર્સિંગ એક્ટિવિટી બાય મધર ફોર અર ચિલ્ડ્રન. આપણા મધર છે, મધર્સ કેર ઇઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ નર્સિંગ એક્ટિવિટી કે જ્યાં એ આપણા બેનિફિટ માટે થઈને કરે છે અને શી ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટિંગ એનીથિંગ ઇન અ રિટર્ન. ઘણી વખત તો બાળકો એવા પણ હોય છે કે જે મોટા થઈને પેરેન્ટ્સને છોડી દેતા હોય છે, તેમ છતાંય મધર ક્યારેય તમારી પાસે કોઈ જાતનું રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરતી નથી. ઓર શી ઇઝ નોટ આસ્કિંગ ફોર અ રિટર્ન ફોર અ મોનેટરી પર્પઝ. થર્ડ વન ઇઝ વર્કિંગ ઓફ ધ વોલેન્ટિયર પ્રોપોગેટિંગ ફોર ધ યુનિટી ઓફ કોમ્યુનિટી. કોમ્યુનિટી માટે થઈને અલગ અલગ પ્લાન બનાવતા હોય છે. આપણે જોઈએ દરેક સમાજની અલગ અલગ વાડી હોય છે, ત્યાં આગળ ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ હોય છે કે જે લોકો કોઈ પણ જાતનો રૂપિયો લીધા વગર આખી સોસાયટીના બેટરમેન્ટ માટે, આખા કોમ્યુનિટીના અપલિફમેન્ટ માટે આ બધું ટૂંકમાં આપણે જોઈએ કે હમણાં આ તમારી જેવું એક્ઝામ પરથી અને રિઝલ્ટ આવ્યો એટલે તરત જ તે બુક્સ ને એ બધા માટે થઈને અલગ અલગ કોમ્યુનિટી વર્ક કરતી હોય છે કે જ્યાં સસ્તા ભાવે તમને બુક્સ ને એવું બધું પ્રોવાઈડ કરી શકે. વોલેન્ટિયર વર્કિંગ in the relief camp when the people are affected by natural calamities like earthquake and tsunami. જ્યારે આવી કોઈ નેચરલ કેલામિટી અને ડિઝાસ્ટર થાય છે ત્યારે વોલેન્ટિયર્સ આગળ આવે છે અને એ લોકો જે લોકો અફેક્ટેડ થયા છે એમના જે રિલીફ કેમ્પ બનાવ્યા છે એમાં એમની અલગ અલગ ફેસિલિટીઝ માટે થઈને હેલ્પફુલ થાય. અમુક જણા છે તો એ લોકોને ફૂડ પહોંચાડે છે, અમુક એમની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે, અમુક એમને સેફ જગ્યા પર લઈ જવા માટે હેલ્પફુલ થાય. આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે પણ ફ્લડ આવે છે ત્યારે ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ હોય છે કે જે નાની નાની બોટ લઈ અને એમાંથીને લોકોને ફ્લડમાંથીને બચાવવા માટે, કાઢવા માટે થઈને જાય. તો દે આર નોટ એક્સપેક્ટિંગ એનીથિંગ ઇન અ રિટર્ન. એ લોકો એક રૂપિયો પણ રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરતા નથી. ઇટ ઇઝ ટોટલી અ સોશિયલ સર્વિસ એન્ડ વેર દે આર નોટ એક્સપેક્ટિંગ એનીથિંગ. તો આટલા એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા. આર કોલ્ડ નોન ઇકોનોમિક્સ એક્ટિવિટીઝ. The motivating factor for these activities are service to community. No monetary purpose. પણ તો પર્પસ શું હોય છે? મોનેટરી ન હોય તો સર્વિસ ટુ કોમ્યુનિટી, સર્વિસ ટુ સોસાયટી. સોસાયટીની સર્વિસ માટે, કોમ્યુનિટીની સર્વિસીસ માટે હોય છે. ફિલિંગ ઓફ ઓલ ધીસ બીંગ ચેન્જ ઇન ધ લાઈફ ઓફ અ પર્સન. અને આ બધી વસ્તુ છે એ માણસની જિંદગી બદલી નાખતું હોય છે. એટલે કે લાઈફ ઓફ અ પર્સન વિલ ઓલ્સો ચેન્જ. સો અત્યાર સુધી આપણે અહીંયા આગળ ઇકોનોમિક અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝનું બેઝિક એક્ઝામ્પલ્સ જોયા. સૌથી પહેલાં તો એના મિનિંગ જોયા કે ભાઈ શેના માટે થઈને આ બધી એક્ટિવિટીઝ થાય છે, કેટલી એની પાછળની એ લોકોની એક્સપેક્ટેશન્સ હોય છે. એ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્કસ કર્યા. હવે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ પોઈન્ટ છે ઇટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. કે જ્યાં આગળ આપણે જેટલા પોઈન્ટ અત્યાર સુધીમાં ડિસ્કસ કર્યા છે માત્ર અને માત્ર એના પોઈન્ટ છે એને ખાલી ડિફરન્સ ફોર્મની અંદર લેશું. એટલે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. આવી રીતના આપણે એને ડિફરન્સ ફોર્મમાં જોઈએ તો સૌથી પહેલા જો આપણે જોઈએ તો ઓબ્જેક્ટિવ. સો વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી? ધ મોટિવ ઇઝ ટુ ગેટ ઇકોનોમિક બેનિફિટ. તો સૌથી પહેલામાં તમારે આખું જ લખવાનું છે. હું અહીંયા શોર્ટમાં સમજાવું છું. ઇકોનોમિક અથવા તો જેને કહીએ મોનેટરી benefit they are expecting from this economic activities, that is the objective. Then what is the first of non economic activity? તો હમણાં જે અહીંયા બધું લખ્યું હતું એ રીતે સોશિયલ સર્વિસ, સર્વિસ ટુ સોસાયટી, અપલિફમેન્ટ ઓફ કોમ્યુનિટી અને સર્વિસીસ ટુ કન્ટ્રી. એ બધું હોય છે.
એટલે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે કે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી આર એક્સપેક્ટિંગ ઇકોનોમિક ઓર મોનેટરી બેનિફિટ, while non-economic activity are expecting social service or service to society. Then second point is expectations. તો અહીંયા આગળ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ 3 ટાઈપની છે, તમે સમજો. તો જો બિઝનેસ હોય તો પ્રોફિટ એક્સપેક્ટેડ છે, પ્રોફેશન હોય તો ફીસ એક્સપેક્ટેડ છે, અને એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય તો સેલેરી ઓર વેજીસ એક્સપેક્ટેડ છે. જ્યારે નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ ની અંદર આપણે જોઈએ તો એક્સપેક્ટેશન ઇઝ સર્વિસ ફોર કન્ટ્રી એન્ડ સર્વિસ ટુ સોસાયટી, સેઇંગ there is no any other objective of this non economic activities. થર્ડ પોઈન્ટ ડિફરન્સમાં આપણે જોઈએ, બેઝિકલી 11 12 માં એવું હોય છે કે તમને જેટલા માર્ક્સના ડિફરન્સ પૂછવામાં આવે એનાથી એક વધારે પોઈન્ટ લખવાના. 3 માર્ક્સના હોય તો 4 લખવાના, 2 માર્ક્સના હોય તો 3 લખવાના, અને 5 માર્ક્સના હોય તો 6 to 7 પોઈન્ટ્સ લખવાના. એટલે એકાદો પોઈન્ટ ક્યાં ખોટો પડે તો આપણા માર્ક કટ થાય નહીં. થર્ડ વન ઇઝ ટાઈપ્સ. તો સેમ જે અહીંયા છે એ ટાઈપ છે, એને આપણે શોર્ટમાં લખશું બિઝનેસ, પ્રોફેશન અને એમ્પ્લોયમેન્ટ. આના ટાઈપ છે. ધેર ઇઝ નો ટાઈપ, કોઈ જાતના ટાઈપ જ નથી. અને ફોર્થ વન એટલે સમજો કે તમને 2 માર્ક્સમાં પૂછાય ડિફરન્સ બિટવીન ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ, તો તમારે 2 માર્ક્સમાં 3 પોઈન્ટ લખવાના, અને જો 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો 3 માર્ક્સમાં તમારે 4 પોઈન્ટ્સ લખવાના છે. રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી. તો ઓબ્વિયસ છે કે બિઝનેસ કરતા હોય તો રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી આર ધેર. સો રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી આર ધેર. કેમ કે હંમેશા પ્રોફિટ થાય જ એવું જરૂરી નથી. ક્યારેક ક્યારેક બિઝનેસ લોસ પણ ફેસ કરે. જ્યારે નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝમાં નો રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી, કોઈ જાતનું રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી નોન પ્રોફિટમાં હોતું નથી. એનાથી કોઈ જાતનું રિસ્ક કે અનસર્ટેનિટી લાગુ પડતી નથી. સો રાઇટ ડાઉન ધીસ ઇન યોર બુક. બરાબર છે. લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક. કેમ કે અહીંયા આગળ આપણે જે ફર્સ્ટ ટોપિક હતો મિનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ, પછી એનો ડિફરન્સ છે જે ઇકોનોમિક અને નોન ઇકોનોમિક, કે બધી જ વસ્તુ અહીંયા આગળ આપણે કમ્પ્લીટલી ડિસ્કસ કરી લીધી. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ ની અંદર આપણને 3 ટાઈપ છે. પહેલું છે બિઝનેસ, બીજું છે પ્રોફેશન, અને ત્રીજું છે એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે જોબ. હવે એમાંથી ને જે ફર્સ્ટ ટોપિક છે આપણો બિઝનેસ, એના ઉપર અત્યારે આપણે ફોકસ કરીએ છીએ અને એનું ડિસ્કશન કરશું. એની અંદર 5 પોઈન્ટ છે. એ 5 પોઈન્ટ આપણે સમજશું ત્યાં ઓલમોસ્ટ 2 થી 3 લેક્ચર આપણને લાગશે. પણ એ કર્યા પછી તમને તમારી લાઈફમાં ક્યારેય પણ બિઝનેસ વિશે કોઈ પણ જાતના ડાઉટ્સ રહેશે નહીં. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ વેરી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, that is meaning and definition. The term business is derived from English word busy, which means to remain active or to active continuously. એટલે હવે આ સમજાવાઈ ગયું. એમાંથી ને સૌથી પહેલું છે બિઝનેસ. એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો બિઝનેસ વર્ડ ક્યાંથી ને આવેલો છે? ઇંગ્લિશમાં બિઝી વર્ડ પરથી ને બિઝનેસ વર્ડ આવ્યો છે. એનો મતલબ છે ટુ રિમેનિંગ એક્ટિવ. આજે આપણે 3rd પેજ સુધી નહીં પહોંચી શકીએ, એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે પેજ નંબર 1 and 2 જ રાખીએ કાલથી. એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પેજ નંબર 3 થી સ્ટાર્ટ કરશું. અધરવાઇઝ 2 થી જ્યાંથી બાકી રહેશે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું. which means to remain active or to active continuously. એટલે બિઝી એટલે કે કામમાં અને કામમાં જ રહેવું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ business is
carried out with motive of getting profit and wealth. બરાબર, આ છે. બીજું શું કીધું? મોટિવ શું છે? પ્રોફિટ ઓર વેલ્થ, નફો અથવા તો જેને કહેવાય સંપત્તિ. આ બે આપણા પ્રોફિટ છે બિઝનેસના. The concept of business is related with profit motive. Sometimes loss is incurred in business even though it is economic activity. એટલે હંમેશા પ્રોફિટ જ થાય એવું જરૂરી નથી. આપણો મોટિવ તો હંમેશા પ્રોફિટનો જ હોય. આપણે જ્યારે પેપર લખતા હોય ત્યારે આપણી એક્સપેક્ટેશન હંમેશા 100 ની જ હોય કે 100 જ મળશે, પણ ક્યારે લોસ પણ થઈ શકે છે. કે બિઝનેસમાં હંમેશા પ્રોફિટ જ હોય એવું જરૂરી નથી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ હાઈલી બેઝડ ઓન ધ રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી. એટલે જ્યારે રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી એપ્લિકેબલ થાય ત્યારે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે એમાં હંમેશા પ્રોફિટ જ મળે. A brief and precise definition of business can be stated as follows. બરાબર, એટલે એની એક આપણને સ્પેસિફિક ડેફિનેશન આપી છે જે હવે અહીંયા આગળ આપણે સમજશું. અને તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જેની ડેફિનેશન પૂછી હોય એમાં જે ડેફિનેશન આપી હોય એઝ ઇટ ઇઝ તમારે તમારી બુકની અંદર લખવાની રહેશે. બિઝનેસ મીન્સ એની લીગલ ઇકોનોમિક business means any legal economic activity with the motive of પ્રોફિટ્સ. આ બિઝનેસની ડેફિનેશન છે. હવે બિઝનેસની ડેફિનેશન છે એ આપણે સમજી લઈએ. તો કે બિઝનેસ મીન્સ એની લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. વાય ધ વર્ડ લીગલ ઇઝ યુઝડ? કેમ કે ગવર્મેન્ટે અમુક એક્ટિવિટીઝને રિસ્ટ્રિક્ટ કરી છે. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી હોવા છતાંય એ તમે કરી શકતા નથી. જેમ કે સ્પેક્યુલેશન એટલે કે સટ્ટો, પોકર એટલે કે અલગ ટાઈપના જુગાર છે, સ્મગલિંગ એટલે કે તમે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કર્યા વગર પ્રોડક્ટનું સેલ પરચેસ કરી દો. આ બધી એવી એક્ટિવિટીઝ છે કે જે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે પણ લીગલ નથી. તો લીગલ એક્ટિવિટી એટલે કે જે ગવર્મેન્ટે પરમિટ કરી. ગુડ્સ અને સર્વિસ તમે પ્રોડ્યુસ કરીને જે સેલ કરો, ફાર્મિંગની અંદર જે બધી વસ્તુ આપણે બનાવીને વેચીએ છીએ, આ બધી વસ્તુ છે એ બધી લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં આવે. એટલે આપણે હમણાં જે જોયું કે બિઝનેસ હોય, પ્રોફેશન હોય અને હોય એમ્પ્લોયમેન્ટ, પણ અહીંયા આગળ આપણે બિઝનેસની જ વાત કરીએ. એટલે એવી કોઈ પણ લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કે જે પ્રોડક્શન સાથે એસોસિએટેડ હોય, સેલ્સ પરચેસ સાથે એસોસિએટેડ હોય, અથવા તો કોઈ પણ જાતની સર્વિસ હોય કે જે આપણે પ્રોવાઈડ કરતા હોય, તો એ બધી જ લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં આવે. એટલે કે જે ગવર્મેન્ટ પરમિટેડ એક્ટિવિટી છે અને જેમાંથી પોર્ટર છે, કોબલર છે, વીવર છે, આ બધા જ લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝમાં આવશે. અને સાથે સાથે એમનો જે મેઇન મોટિવ શું હોવો જોઈએ? તો કે પ્રોફિટ, નોટ ધ સર્વિસ ટુ ધ સોસાયટી. આપણે સોસાયટીને સર્વિસ આપવાની નથી. આપણો મેઇન જે મોટિવ હોવો જોઈએ મોટિવ ઓફ પ્રોફિટ. So here it is, business means any legal economic activity with the motive of profit. કે જે પ્રોફિટ મોટિવ થી ને કરવામાં આવે છે એને બિઝનેસ કહેવાય છે. હવે તમારું હોમવર્ક લખી લેશો. હોમવર્કની અંદર તમારે આન્સર લખવાનો છે કે explain the meaning of economic and non-economic activities. આજે તમારે ખાલી મીનિંગ સુધીનું જ આટલા જ પોર્શન છે એ લખવાના છે. બરાબર છે? બાકીનું છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરશું.
આઈ હોપ ટુડે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ વેરી વેલ. આજનું સેશન કેવું રહ્યું એના રિવ્યૂઝ આપજો, અને તમને હજી પણ કોઈ પણ જાતના ઇસ્યુ કે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી કે તમે અમને કહી શકો. બરાબર છે. હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી તમે આ જેટલું મેં કરાવ્યું છે એ ફરી એક વખત ઘરે કરી લેજો, જેનાથી ને આગળ જતાં આપણને એમાં ઇસ્યુઝ ના રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ ક્લાસ.